Hello guys, in this video we are going to see the organic estimation, and it is the estimation of ester. Here the ester which is taken, the name of the ester is ethyl benzoate. So the aim of this estimation is to estimate the amount of ethyl benzoate in the given solution of ethyl benzoate. It clearly indicates they are going to supply us a solution of ethyl benzoate, and from that solution we have to identify or estimate the amount of ethyl benzoate present in that solution. For this purpose we require a conical flask, water condenser, burette and pipette. Here there is a titration, that's why we need here a burette as well as pipette, we know that. But look at this term, here there is a water condenser, therefore it clearly indicates there is a heating condition. Now the chemicals are 1 normal KOH, 0.1 normal SCl and a phenolphthalein indicator. Here this 0.1 normal SCl, it is the standard solution. Now the standard solution is nothing but the solution which has a normality which is fixed one or which is determined. So it is the standard solution or the solution having a known normality. Now the reaction for this estimation of ester is when ethyl benzoate is treated with the potassium hydroxide, it gives a potassium salt, that is potassium benzoate. Just this OC2H5 group, it is replaced by OK, or we can say that a C2H5 is replaced by a potassium and we get the potassium salt. Whereas in the next reaction, the excess of KOH which is present after the hydrolysis process, it reacts with the SCl, it gives a potassium chloride plus water molecule. So from these two reactions, we can write the principle of this organic estimation. See the principle here. Two sentences are very much important in this principle. First one is the hydrolysis of ester with the alkali. This is the reaction. From this sentence, we can write, and ester, that is ethyl benzoate, is hydrolyzed by refluxing with ester with the excess of alkali. This is the first sentence. What I am saying here, an ester is hydrolyzed by refluxing a ester with excess of alkali. Now the second statement, that is titration of alkali with the acid. First step is the hydrolysis. So we can start this second sentence like this. After the hydrolysis, the excess of alkali is determined by titrating it with the standard solution of acid. So the overall principle of this organic estimation is an ester is hydrolyzed by refluxing it with the excess of alkali. After the hydrolysis of ester, excess of alkali is determined by titrating it with the standard solution of the acid. This is the principle of estimation of ester. तर या एस्टिमेशन मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की इथिल बेन्झोएटचं अमाउंट आपल्याला एस्टिमेट करायचं किंवा फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला सुरुवातीला काय दिलं जाईल तर इथिल बेन्झोएटचं सोल्युशन दिलं जाईल. मग ते 20 ml असेल, 22 ml असेल, 24 असेल किंवा 30 असेल, म्हणजे 20 ते 30 च्या दरम्यान कोणतंही अमाउंट आपल्याला दिलं जाईल. आणि ते अमाउंट दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय तर पहिल्यांदा ईस्टर जे असेल किंवा इथिल बेन्झोएटचं सोल्युशन असेल त्यामध्ये केओएच ऍड करायचंय आणि केओएच ऍड केल्यानंतर हीट करायचंय. आणि हीट केल्यानंतर जे काही केओएच शिल्लक राहिलेलं असेल, एक्सेस केओएच विच रिमेन्स इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, दॅट केओएच इट इज टायट्रेटेड विथ द एससीएल, म्हणजे त्याचं टायट्रेशन आपल्याला एससीएल बरोबर करायचंय आणि एक
केओएचचा जो अमाऊंट असेल तो फाइंड आउट करायचा आहे. जर आपल्याला केओएचचा अमाऊंट समजला तर आपल्याला नक्कीच इथिल बेंझोएटचा अमाऊंट सुद्धा समजेल. आणि त्यासाठी आपल्याला केओएच लागेल, 0.1 नॉर्मल एसएल लागेल, फिनॉल्फ्थेलिन लागेल आणि या ॲपॅरेटस लागतील. म्हणजे कोनिकल फ्लास्क असेल, राऊंड बॉटम फ्लास्क असेल, वॉटर कंडेन्सर असेल, ब्युरेट आणि पिपेट असेल. आता हे जे एस्टिमेशन आपण बघणार आहे याच्यामध्ये 2 पार्ट आहे. पहिला पार्ट काय असेल तर बॅक टायट्रेशन आणि दुसरा पार्ट असेल ब्लँक टायट्रेशन. आता बॅक टायट्रेशन म्हणजे काय आणि ब्लँक टायट्रेशन म्हणजे काय हे आपण प्रोसिजर मध्ये समजावून घेणार. सो वी विल बिगिन विथ द प्रोसिजर ऑफ दिस एस्टिमेशन ऑफ ईस्टर. जी काय प्रोसिजर आपल्याला बघायची आहे त्याचं पिक्चोरियल रिप्रेझेंटेशन या ठिकाणी ड्रॉ केलेलं आहे. Look here, there is a presence of a KOH solution. It is having a normality that is 1 normal. This is the round bottom flask, water condenser. Then this is the volumetric flask, or we can say it as a measuring flask also. It is having a volume 250 ml. This flask it is used for the back titration as well as blank titration also when there is a requirement of dilution. So it is nothing but the dilution flask also. So at the beginning, what we have to do, we have to take a 25 ml, 1 normal KOH. See here, the exact amount that is 25 ml is taken into the round bottom flask. And in this round bottom flask, already the solution of ethyl benzoate is given. That is, ester solution is given by our teacher or the examiner. So here there is a presence of a ester solution. We don't know the exact amount of that ester solution. So after the experiment, we have to identify or we have to estimate the amount of ester. So in this round bottom flask, there is a presence of ester solution, and to that we are going to add a 25 ml 1 normal KOH solution. Now this round bottom flask, it is fixed with the water condenser and it is heated on a boiling water bath for 90 minutes. That is 1.5 hours. So for this 90 minutes, we have to heat this round bottom flask along with the content, and in that 90 minutes, there is a hydrolysis of this ester and it will give a corresponding salt that we have seen in the reaction as well as the alcohol. So after 90 minutes, in this flask, there is a formation of salt and alcohol. Now, after 90 minutes, this flask is removed from this water condenser, then it is cooled, and after cooling, the content from this round bottom flask, it is transferred to the 250 ml dilution flask, whatever the content. It may be a 25 ml, 45 ml, what is the amount? Okay. All the content is transferred into the dilution flask, and this content is diluted up to this mark, that is up to 25 ml by a distilled water. So this is the procedure which is used for the back titration. Okay, and this solution then it is used for the titration. Now I will repeat this procedure in a Marathi. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल की राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये आपल्याला एस्टर सोल्युशन दिलं जाईल. त्याचं अमाऊंट जे असेल ते आपल्याला माहित नसेल. मग 20 ml असेल, 22 असेल, 24 असेल, 26 असेल किंवा 28 असेल किंवा 30 असू शकते. म्हणजे 20 ते 30 ml च्या दरम्यान कोणतंही अमाऊंट आपल्याला दिलं जाईल. त्या राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल तर केओएच सोल्युशन जे असेल 1 नॉर्मल केओएच 25 ml आपल्याला ऍड करावं लागेल. आता या ठिकाणी महत्वाचं काय आहे तर याची नॉर्मॅलिटी 1 नॉर्मल केओएच, अमाऊंट किती आहे तर 25 ml. त्यानंतर हा जो कंटेंट असेल किंवा राऊंड बॉटम फ्लास्क असेल हा वॉटर कंडेन्सरला आपल्याला अटॅच करावा लागेल आणि अटॅच केल्यानंतर हा राऊंड बॉटम फ्लास्क जो असेल तो 1.5 तासासाठी म्हणजे 90 मिनिटासाठी हा हीट करावा लागेल किंवा रिफ्लक्स करावा लागेल. तर रिफ्लक्स केल्यानंतर काय होईल, यातला जो कंटेंट असेल किंवा इस्टर सोल्युशन जे असेल त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल तर साल्ट मध्ये आणि अल्कोहोल मध्ये. म्हणजे आपण जर पहिली रिएक्शन बघितली
तर इस्टर इज कन्व्हर्टेड इंटू द साल्ट अँड अल्कोहोल. तर या ठिकाणी साल्ट आणि अल्कोहोल फॉर्मेशन होईल. त्यानंतर 1.5 तासानंतर आपल्याला हा राऊंड बॉटम फ्लास्क इथून रिमूव्ह करून तो कूल करावा लागेल आणि कूल केल्यानंतर याच्यामध्ये जो कंटेंट असेल किंवा सोल्युशन जे प्रेझेंट असेल ते सोल्युशन आपल्याला डायल्युशन फ्लास्क मध्ये घ्यावं लागेल. डायल्युशन फ्लास्क मध्ये घेतल्यानंतर सोल्युशन काय करावं लागेल, डायल्यूट करावं लागेल. किती ml ला, तर 250 ml ला डायल्यूट करावं लागेल. आणि हे जे सोल्युशन बनेल हे सोल्युशन आपल्याला बॅक टायट्रेशन साठी यूज करता येईल. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, इनिशियली आपण 25 ml काय घेतोय, तर KOH, आणि त्याचं डायल्युशन नंतर कितीला करतोय, 250. जर नॉर्मॅलिटी 1 नॉर्मल असेल आणि आपण याचं जर डायल्युशन 250 ला केलं तर याची नॉर्मॅलिटी काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे डायल्युशन झाल्यानंतर काय होणार आहे, नॉर्मॅलिटी चेंज होणार आहे, म्हणजे थोडीफार कमी होणार आहे. आता कितीने कमी होणार आहे बघा, डायल्युशन आपण 10 पट करतोय म्हटल्यानंतर आपल्याला 1/10 करावं लागेल, म्हणजे 0.1 नॉर्मल KOH. म्हणजे जे काही 250 ml सोल्युशन असेल त्याच्यामध्ये समजा काही KOH शिल्लक राहिला असेल तर त्याची नॉर्मॅलिटी किती असणार आहे, तर 0.1 नॉर्मल KOH एवढी असणार. हे सोल्युशन आपल्याला कुठं वापरायचं आहे, तर बॅक टायट्रेशन साठी वापरायचं आहे. Now we will see the back titration as well as a blank titration. Now what is meant by back titration and blank titration? So the term back titration, it indicates the involvement of the solution of which we are going to carry out the estimation. ज्याचा अर्थ असा आहे की ज्या सोल्युशनचं आपण एस्टिमेशन करत आहोत ते जर सोल्युशन टायट्रेशन मध्ये इन्व्हॉल्व असेल तर त्या टायट्रेशनला काय म्हणायचं, तर बॅक टायट्रेशन. इट इज द सिंपल डेफिनेशन. अँड ब्लँक टायट्रेशन, इट इज नथिंग बट द टायट्रेशन विच डझंट इन्व्हॉल्व द सोल्युशन ऑफ विच वी आर गोइंग टू कॅरी आउट द एस्टिमेशन. म्हणजे ज्या कंपाऊंडचं आपण एस्टिमेशन करत आहोत त्याचं जर सोल्युशन एखाद्या टायट्रेशन मध्ये प्रेझेंट नसेल तर त्या टायट्रेशनला काय म्हणायचं, ब्लँक टायट्रेशन. इट इज द ब्लँक टायट्रेशन. ब्लँक सोल्युशन इज नॉट प्रेझेंट हिअर. सो या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय बघतोय की एस्टिमेशन ऑफ इस्टर, जर इस्टरचं सोल्युशन टायट्रेशन मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, बॅक टायट्रेशन, आणि प्रेझेंट नसेल तर त्याला काय म्हणणार, ब्लँक टायट्रेशन. द बॅक टायट्रेशन, for this back titration we have to use this solution which is 250 ml that we have prepared after the heating of this ester along with the KOH. So for back titration, just we have to take in a conical flask a 25 ml diluted hydrolyzed ester solution. These are the observations that we have to write above the observation table. So from this 250 ml we will take a 25 ml diluted hydrolyzed ester solution by pipette in a conical flask, and burette is filled with the 0.1 normal HCl. So in both cases 0.1 normal HCl is taken into the burette. Now indicator is a phenolphthalein in both cases, and end point is the same, that is pink to colorless in both cases. Okay, so 25 ml is taken, then 0.1 normal HCl is taken into the burette, then in a conical flask a phenolphthalein indicator, that is 2 to 3 drops are added, then titration is carried out. So from the burette 0.1 normal HCl is added a drop wise into the conical flask, and we have to take a burette reading, and that burette reading that we have to write in the observation table. You know the observation table, there is a burette reading, initial, then final, then difference, and we have to take 3 readings, out of which 2 or more, that is 2 or 3 reading, they must be same, because here we are using a constant burette reading. It means that at least 2 reading they must be same, or 3 reading must be same, then we can write the constant burette reading. Suppose here this is the example, not the exact reading. Suppose 18 is there, then 19 is there, and 20 is there. These are not the constant readings. So we have to carry out the experiment once again by taking 25 ml from this, and just we have to find out the burette reading. So
Out of these 3 reading, 2 must be same or 3 must be same. This is the constant burette reading. I will supply the constant burette reading for the back titration as well as blank titration later on. So the idea is very much clear in front of us. बॅक टायट्रेशन मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला, तर 25 ml जे सोल्युशन असेल ते कोनिकल फ्लास्क मध्ये घ्यावं लागेल. त्यानंतर ब्युरेट मध्ये 0.1 नॉर्मल HCl भरून घ्यावं लागेल. फिनॉल्फथलीन इंडिकेटर असेल आणि एंड पॉइंट काय असेल तर पिंक टू कलरलेस असेल. 0.1 नॉर्मल HCl ज्यावेळी आपण ब्युरेट मधून स्लोली ऍड करणार आहे त्यावेळी आपल्याला काय मिळेल, हा जो पिंक कलर असेल तो हळूहळू डिसिपेअर होत जाईल आणि फायनली आपल्याला काय मिळेल, कलरलेस सोल्युशन मिळेल कोनिकल फ्लास्क मध्ये. अशा प्रकारे आपल्याला 3 रिडिंग घ्यायची आहे आणि 3 रिडिंग मधली मिनिमम 2 रिडिंग ही कॉन्स्टंट असावी, म्हणजे सेम असावी. 2 किंवा 3 रिडिंग अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी काय मिळेल, कॉन्स्टंट ब्युरेट रिडिंग मिळेल आणि ती जी व्हॅल्यू असेल ती सपोज बी, इट इज द बी. नाउ in the blank titration, just we have to take a 25 ml diluted KOH solution. So here the KOH solution, it has normality 1 normal. So we have to dilute this 1 normal KOH solution by taking 25 ml amount and it is transferred to the dilution flask. Then 25 ml KOH, it is diluted to 250 ml solution by distilled water. This is the first procedure in the blank titration. Listen carefully. At the beginning, we have to take 1 normal KOH solution, that is 25 ml. Then it is diluted to 250 ml by using dilution flask. And from this diluted solution, we have to take here 25 ml KOH. Okay. So after taking the 25 ml diluted KOH solution in a conical flask, once again a burette is filled with the 0.1 normal HCl, phenolphthalein indicator is there, and end point is pink to colorless. Like back titration, we have to carry out the blank titration. This is the arrangement that you have gone through. Here is the burette, then conical flask, indicator, and so on. So here once again we have to find out the constant burette reading, and the constant burette reading is nothing but the A. Okay. जे ब्लँक टायट्रेशन मध्ये आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागेल, जे आपल्याला 1 नॉर्मल KOH दिलेला असेल ते 1 नॉर्मल KOH 25 ml पिपेट आउट करायचं आहे आणि पिपेट आउट केल्यानंतर हे 25 ml KOH जे असेल ते 250 ला आपल्याला डायल्यूट करून घ्यावं लागेल. तर डायल्यूट केल्यानंतर याची टोटल व्हॅल्यू किती होणार आहे, तर 250 होणार आहे. या 250 पैकी 25 ml आपल्याला काय करावं लागेल, कोनिकल फ्लास्क मध्ये घ्यावं लागेल. त्यानंतर फर्स्ट ब्युरेट रिडिंग, आफ्टर 25 ml द सेकंड ब्युरेट रिडिंग. अशा प्रकारे आपल्याला प्रत्येक वेळी या डायल्युटेड KOH पासून 3 रिडिंग आपल्याला घ्यावी लागतील. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की सुरुवातीला 1 नॉर्मल KOH जे असेल डायल्यूट करायचं आहे 250 ला आणि त्यानंतर ते ब्लँक टायट्रेशन साठी वापरायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला ब्लँक टायट्रेशनचं रिडिंग मिळेल, दॅट इज ए. बॅक टायट्रेशनचं रिडिंग मिळेल बी. आता या ठिकाणी जर तुम्ही केअरफुली बघितला तर या टायट्रेशन मध्ये ज्यावेळी आपण 25 ml 1 नॉर्मल KOH घेतो, मी या ठिकाणी लिहितोय 25 ml 1 नॉर्मल KOH घेतोय आणि फर्स्ट स्टेप मध्ये काय करतोय तर 25 ml KOH चं 250 ml ला डायल्युशन करतोय, म्हणजे 10 पट आपण डायल्युशन करतोय. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू असेल नॉर्मॅलिटी 1 नॉर्मल जी नॉर्मॅलिटी असेल ही नॉर्मॅलिटी काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे ज्यावेळी डायल्युशन करतोय त्यावेळी नॉर्मॅलिटी किती होईल, 0.1 नॉर्मल होईल. आता इथं जर तुम्ही ब्युरेट मध्ये बघितला तर काय आहे, 0.1 नॉर्मल HCl आहे. 25 ml 0.1 नॉर्मल KOH when it is titrated with the 0.1 नॉर्मल HCl, तर आपल्याला रिडिंग एक्झॅक्टली किती आलं पाहिजे ब्लँक टायट्रेशन मध्ये, तर आपल्याला माहित असेल N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सपोज N1V1 म्हणजे काय, KOH, आणि N2V2 म्हणजे HCl. आता या ठिकाणी नॉर्मॅलिटी किती झालेली आहे आफ्टर डायल्युशन, दॅट इज 0.1. व्हॉल्यूम किती आहे तर 25 ml आपण घेतलेला आहे, हा 25 ml KOH. आता त्यानंतर N2 म्हणजे काय, HCl ची नॉर्मॅलिटी किती आहे तर 0.1. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, V2.
मग V2 ची व्हॅल्यू किती येईल सांगा, तर V2 ची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे, 25. म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं आपण की ज्यावेळी ब्लँक टायट्रेशन असेल त्यावेळी आपल्याला जर 25 ml सोल्युशन आपण पिपेट आउट केलं तर ब्युरेट रिडिंग हे 25 ml च्या आसपासच आलं पाहिजे. बिकॉज द नॉर्मॅलिटी ऑफ द बोथ सोल्युशन इज सेम, दॅट्स वाय व्हॉल्यूम शुड बी सेम. जेवढं आपण पिपेट आउट करणार आहे तेवढंच आपल्याला काय मिळणार आहे, तर ब्युरेट रिडिंग मिळणार आहे. कोणत्या टायट्रेशन मध्ये, ब्लँक टायट्रेशन मध्ये. द बॅक टायट्रेशन मध्ये रिडिंग काय होईल, तर ब्लँक पेक्षा कमी येईल. का कमी येईल सांगा, कारण जे आपण इथं 25 ml KOH यूज केलेला आहे हिटिंगसाठी, त्यापैकी काही KOH काय होईल, तर हायड्रोलिसिस प्रोसेसमध्ये युटिलाइज होईल. म्हणजे 25 पैकी समजा 5 ml हायड्रोलिसिस प्रोसेससाठी युटिलाइज झालं तर या फ्लास्कमध्ये किती राहील, 20 ml. मग त्याचं डायल्युशन केलं 250 ला, म्हणजे इथं 1 नॉर्मलिटी असेल तर नॉर्मलिटी किती होईल, 0.1 नॉर्मल. पण या फ्लास्कमध्ये किती असणार आहे KOH, तर 20 ml असणार आहे. मग 20 ml KOH असेल आणि त्याचं जर टायट्रेशन आपण HCl बरोबर केलं तर आपल्याला रिडिंग 20 च्या आसपासच आलं पाहिजे, 25 येणार नाही. कारण जेवढं KOH असेल तेवढंच HCl आपल्याला लागणार आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त लागणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, बॅक टायट्रेशन जर आपण बघितलं तर बॅक टायट्रेशन मध्ये काही प्रमाणात KOH हे वापरलं जातं आणि KOH वापरल्यामुळं बॅक टायट्रेशनचं रिडिंग हे कमी येतं ऍज कम्पेअर टू ब्लँक टायट्रेशन. ब्लँक टायट्रेशन मध्ये फक्त आपण 0.1 नॉर्मल KOH, 0.1 नॉर्मल HCl, 25 ml KOH बरोबर टायट्रेट करतो, म्हणजे रिडिंग हे 25 च्या आसपासच आलं पाहिजे. पण बॅक टायट्रेशन मध्ये KOH हे हायड्रोलिसिस साठी वापरलं गेल्यामुळे रिडिंग काय होईल, थोड्याफार प्रमाणात कमी होईल. आता हे कमी होईल ती किती प्रमाणात असेल, तर जे काही आपण इस्टर सोल्युशन दिलेलं असतं आपल्याला त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. काही विद्यार्थ्यांना काय केलं जातं, 20 ml इस्टर सोल्युशन दिलं जातं, काहींना 22. म्हणजे त्यानुसार हे बॅक टायट्रेशनचं रिडिंग काय होईल, चेंज होईल जाईल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ द इस्टर. म्हणजे या प्रकारे तुम्हाला एस्टिमेशन ऑफ इस्टर म्हणजे काय हे समजलं असेल. फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, बॅक टायट्रेशन घ्यावं लागेल आणि दुसरं काय, तर ब्लँक टायट्रेशन घ्यावं लागेल. बॅक टायट्रेशन मध्ये इस्टर सोल्युशन प्रेझेंट असेल आणि ब्लँक टायट्रेशन मध्ये इस्टर सोल्युशन ऍबसेंट असेल. ब्लँक टायट्रेशनचं रिडिंग हे 25 च्या दरम्यान येईल, दॅट इज कॉन्स्टंट ब्युरेट रिडिंग. बॅक टायट्रेशनचं रिडिंग हे 25 पेक्षा कमी येईल, 25 पेक्षा जास्त होणार नाही. आणि जर 25 पेक्षा जास्त होत असेल तर आपलं प्रॅक्टिकल किंवा आपलं एस्टिमेशन पूर्णपणे चुकलेलं आहे, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. ओके, नाउ just we are taking here reading B, that is I think it is about the 20. I will write here, suppose B it is about 22.5, and here I will take A, it is about 24.9. so by taking this reading we will calculate the amount of ester. Now see the calculation. Here the first sentence is the amount of KOH consumed by 25 ml diluted ethyl benzoate solution for hydrolysis in terms of 0.1 normal HCl. It means A minus B, the reading of blank titration minus the reading of back titration. So I will write here, just I have taken here A is equal to 24.9 and B is equal to 22.5. So rather than 22.5 we will take here 21.5. Okay, so check the period reading, that is 21.5. so now, so here amount of KOH consumed, it is 24.9 minus 21.5. It is about 3.4 ml. It is about 3.4 ml. म्हणजे यावरून आपल्याला काय समजेल की अमाऊंट ऑफ KOH कंझ्युम्ड, किती KOH हायड्रोलिसिस प्रोसेससाठी वापरलं गेलेलं आहे हे आपल्याला अमाऊंट समजेल. ज्यावेळी आपण ब्लँक टायट्रेशन आणि बॅक टायट्रेशन यांच्या व्हॅल्यूज एकमेकातून काय करू, वजा करू, म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन आपण ज्यावेळी करू त्यावेळी आपल्याला काय कळेल, अमाऊंट ऑफ KOH युटिलाइज्ड फॉर द हायड्रोलिसिस, दॅट इज 3.4 ml. आता हेच आपल्याला काय करायचं आहे की इंटू 10 करायचं आहे, म्हणजे अमाऊंट ऑफ KOH कंझ्युम्ड बाय 25 ml, 250 ml.
इथं 25 आहे, इथं 250. म्हणजे ही जी काही व्हॅल्यू आहे त्याला 10 काय करायचं आहे, गुणायचं आहे. पुन्हा एकदा मी काय करेन तर 24.9 minus 21.5, it is about 34 ml, and it is nothing but the x. It can be used for the further calculation. So further calculation depends upon the reaction. From the reaction, 1 gram equivalent KOH corresponds to 1 gram equivalent of HCl, which corresponds to 1 mole of ester. This is the standard equation. KOH corresponds to HCl, that corresponds to ester. Now, 1 gram equivalent of KOH is nothing but the 1000 ml, that is 1 liter, 1 normal KOH. So here we can write 1000 ml 1 normal HCl, that corresponds to 1 mole ester. Now, here once again, just we will write the HCl and ester because we are using the burette reading here. So HCl is taken into the burette, that's why we have to write here HCl. So from this 1000 ml HCl correspond to, the name of the ester is ethyl benzoate, and its molecular weight, it is equal to 150 gram. So 1 mole of ethyl benzoate, it is equal to the molecular weight, that is 150 gram. So that's high, it is the 150 gram. So 100 ml 1 normal HCl correspond to 150 gram ester, that is ethyl benzoate. Now in the titration we have used 0.1 normal HCl. So on this side we can write 1 ml 0.1 normal HCl. So instead of 1000 we have taken here 1 ml, and instead of 1 we have taken 0.1. Similarly, on this side we have to divide this 150 by 1000 as well as 10, that is 10,000, so that we get here 0.015. So we can calculate here 150 divided by 10,000. So here that is 0.015 gram of ester. So 1 ml 0.1 normal HCl belongs to 0.015 gram ester. It is about the 1 ml. Now the here reading is 34. So 34 ml 0.1 normal HCl corresponds to. So I have to write here a 34 ml, then here a 34 ml, and by doing the calculation of this term, we get here a 0.51 gram ester. So the amount of ester present in the given solution, it is equal to the 0.51 gram. जे या ठिकाणी काय करावं लागेल, आपल्याला रिएक्शन यूज करावं लागेल. रिएक्शन म्हणून आपल्याला इक्वेशन मांडता येईल, KOH करस्पॉन्ड टू HCl. त्यानंतर HCl आपल्याला घ्यावं लागेल. HCl ची व्हॅल्यू किती आहे तर 1 लिटर 1 नॉर्मल HCl, आणि इस्टर तर मोलेक्युलर वेट किती आहे तर 150. त्यानंतर 1 लिटरचं कन्व्हर्जन 1 ml मध्ये होईल, 1 नॉर्मलचं कन्व्हर्जन 0.1 मध्ये, मग या 150चं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल 0.015 मध्ये होईल. आता 1 ml ला जर एवढा असेल तर 34 ml ला किती, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आहे, आणि यांचा सगळ्यांचा आपण जर गुणाकार केला तर आपल्याला किती मिळेल आन्सर 0.510 ग्रॅम इस्टर. म्हणजे अशा प्रकारे आपण इस्टर किती प्रेझेंट आहे, आपल्याला जे सोल्युशन दिला असेल इनिशियली, मग 20 असेल 22 असेल किती असेल, त्या सोल्युशन मध्ये इस्टर किती प्रेझेंट आहे त्याचा अमाऊंट आपल्याला फाइंड आउट करता आहे. किती अमाऊंट आहे तर 0.510. नाउ वी विल सी द रिझल्ट. रिझल्ट मध्ये आपल्याला 2 पॉइंट्स बघायचे. व्हॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इक्विव्हॅलंट टू KOH कंज्युम्ड और युज्ड ड्यूरिंग द हायड्रोलिसिस ऑफ इथिल बेन्झोएट, दॅट इज X. आता X ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, किती आलेलं आहे तर 34 ml और इट इज 34 cm3. इनिशियली आपल्याला A मायनस B चा डिफरन्स जो होता तो 3.4 होता, हा 25 ml साठी होता, आणि ज्यावेळी आपण 250 ml सोल्युशन बनवलेलं असतं त्यावेळी व्हॅल्यू किती होईल 10 into A मायनस B, म्हणजे किती होईल तर 34. हे झालं फर्स्ट रिझल्ट. त्यानंतर सेकंड बघा, क्वांटिटी ऑफ इथिल बेन्झोएट इन द गिवन सोल्युशन आपण फाइंड आउट केलेली आहे, तर किती असेल 0.510 ग्रॅम.
आणि याचं आपल्याला किलोग्राम मध्ये लिहावं लागेल. 0.510 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. द एस्टिमेशन ऑफ ईस्टर इज कम्प्लिटेड हिअर, बट आय एम टेलिंग यू वन अंदर की बात. आता ज्यावेळी आपल्याला सोल्युशन दिलं जातं किंवा ईस्टरचं सोल्युशन बनवलं जातं त्यावेळी काय केलं जातं बघा, 25 ml इथिल बेन्झोएट हे 1 लिटर अल्कोहोलमध्ये काय केलं जातं, डिझॉल्व्ह केलं जातं. इथिल बेन्झोएट 1 लिटर अल्कोहोलमध्ये डिझॉल्व्ह केलं जातं. ठीक आहे. आणि या 25 ml इथिल बेन्झोएट पासून जे सोल्युशन बनतं ते असतं स्टॉक सोल्युशन. या स्टॉक सोल्युशन मधून प्रत्येक विद्यार्थ्याला काही 20 ml 22 ml अशा प्रकारे अमाऊंट दिलं जातं. सपोज आपल्याला प्रॅक्टिकलला 20 ml अमाऊंट दिलेला आहे, तर आपल्याला आन्सर किती आलं पाहिजे याच्यावरून आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. बघा, 25 ml इथिल बेन्झोएट डिझॉल्व्ह कितीला केलेला आहे, तर 1 लिटरला म्हणजे 1000 ml ला. मग 1 ml जर सोल्युशन बनवलं तर व्हॅल्यू किती होईल सांगा, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. म्हणजे एका ml सोल्युशन मध्ये किती ग्रॅम किंवा किती ml इथिल बेन्झोएट असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे काय करावं लागेल, तर 25 डिवायडेड बाय 1000 ही जी व्हॅल्यू असणार आहे ती एका ml मध्ये असणार आहे. समजा आपल्याला किती दिलेलं आहे, 20 ml. मग काय करावं लागेल बघा, 25 इंटू 20 डिवायडेड बाय 1000. आणि जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किंवा मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन केलं तर आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळेल ती किती येईल, 500 डिवायडेड बाय 1000. सो इट इज 0.5 ग्रॅम. म्हणजे जर आपल्याला 20 ml सोल्युशन सुरुवातीला दिला असेल तर आपलं आन्सर किती आलं पाहिजे, 0.5 आलं पाहिजे. जर 25 ml सोल्युशन दिला असेल तर आन्सर किती आलं पाहिजे, या ठिकाणी 20 आहे फक्त इथं 25 करायचं आहे. आन्सर किती आलं पाहिजे, तर 0.625 ग्रॅम आलं पाहिजे. आणि समजा आपल्याला 30 ml सोल्युशन दिलं असेल तर आन्सर किती आलं पाहिजे, फक्त इथं काय करायचं आहे, 30 करायचं आहे. म्हणजे 0.750 ग्रॅम. म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर आपल्याला जे दिलेलं अमाऊंट आहे हे जर माहित असेल तर त्याचं एक्झॅक्ट आन्सर किती येतं हे आपण सांगू शकतो. आता जे आपण आन्सर इथं काढलेलं आहे की ते 0.510, याच्यावरून तुम्ही सांगू शकता की आपल्याला किती ml सोल्युशन दिलेलं होतं, तर 20 ml दिलेलं होतं. सो दिस इज अबाउट द सोल्युशन प्रिपरेशन अँड द एक्झॅक्ट आन्सर फ्रॉम द solution that we have given in the practical. So we will stop here, and in the next video we will see the estimation of vitamin C.